हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आम +3 सेकेंड सेमिस्टर जेनेरिक इलेक्टिव ओडियार यूनिट 1 प्रथम पाठ बुढ़ा संकारी सॉल्व क्वेश्चन आलोचना करबा, जहाँकि आपण मानक इंटरनल एवं सेमिस्टर एग्जाम पे बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। एवं आगरू कही रखुची जदि आपण मैंने आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेवे, जहाँद्वारा ये वीडियो सर्वप्रथम आपण पाखे पहुँच पार। तो चलते आज भिडियो को आरंभ करवा। तो ये आमर प्रथम प्रश्न रही देखो, बुढ़ा संखारी गल्पर लेखक नाम लिखि रचित अन्य दुईटी गल्पर नाम लेख। उत्तर रही बुढ़ा संखारी गल्पर लेखक हेले कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तांकर अन्य दुईटी गल्प है ईदर चांद गदर डकैत। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर दुईटी गल्प होची ईदर चांद एवं गदर डकैत। द्वितीय प्रश्न, बुढ़ा संखारीर रूप किपरि थिला? आंसर, 60 वर्षर पदार्पण करिथिबा बुढ़ा संखारीर दांतगुड़िक सबु पड़ी जाइथिला। केशगुड़िक पाची धोब फरफर दिशुथिला। शंखा टोकई मुंडरे मुंडे गाँ दांड गला बेले आंठू पर्यंत धूली बुड़ी जाइए। बुढ़ाटी 60 वर्ष हो जाइथिला एवं बुढ़ार केशगुड़िक पाची धोब फरफर दिशुथिला एवं शंखा टोकई को मुंडरे मुंडे गाँ दांडे बुढ़ा जाउथिला एवं तार आंठू पर्यंत धूली बुड़ी जाइथिला। तृतीय प्रश्न, बुढ़ा संखारी केतेबेले शंखा नहीं जाउथिला और केउंठी काहेकि बसी पड़िला? तो उत्तर लिखिबे, बुढ़ा संखारी फगुण मास शेष भागर एक उदुदिया खरा बेले शंखा टोकई मुंडे गाँ दांडे गला बेले क्लांत होई गाँ मुंडे थिबा एक 7 श्रेणी घरर पक्का पिंडारे बसी पड़िला। बुढ़ा संखारी फगुण मासर उदुदिया खरारे गाँ दांडे जेतेबेले जाउथिला से खरारे थकी जाई क्लांत हो गाँ मुंडर एक 7 श्रेणी घर देखी से घर पक्का पिंडारे बसी पड़ा। 4 नंबर प्रश्न, झील तोर बड़ धर्म है किए क्या कहीं कही? उत्तर, उदुदिया खरा बेले शोषे आतुर हो बुढ़ा संखारी बसी घर दासी को पीवाई पानी मागिछि। दासी पानी देबा परे बुढ़ा ढक ढक करी अध लोटे पानी पी सारी चौरस निश्वास पकाई दासी को झील तोर बड़ धर्म है बोली कही। तो बुढ़ाटी से जो 7 श्रेणी घर पक्का पिंडारे बसीला से घर दासी को पानी पीवा मागिची और पानी पी से दासीटी को झील तोर बड़ धर्म है बोली कही। 5 नंबर प्रश्न, बहु सान्दाणी केउंठी किपरि ठिया होइथिले? उत्तर, सदर दरजा पर भितर पक्का दुआर सामने थिबा चौपाटी बाँ पाखकू भितर आड़ दुआर पाखरे मुंडरे ओढ़ना दे बहु सान्दाणी ठिया होइथिले। तापर प्रश्न, बुढ़ा संखारी कौन देखी आखि फेरई पारा नहीं? उत्तर, कंचा सुना पर गोरा बोहटी नाली मयूर कंठिया कस्ता पिंधि अति सुंदर देखा जाए। चंपा फूल परी गोरा मुह बोहटीर गोटे चाउल गढ़ा। रूप को देखी बुढ़ा आखि फेरई पारा नहीं। बोहटीर रूप और सुंदरता को देखी बुढ़ा निजर आखि फेरई पारि नथिला। से एपरी सुंदरी ता जीवन काल केबे देखि नथिला। तापर प्रश्न, संखारी बुढ़ार छाती कुंडुमोट होगला कहीं? उत्तर, भीतर दुआर पाखरे ठिया होइतिबा बोहटी दासीर कथा रे लाज छाड़ी अधा ओढ़ना टेकी बुढ़ा संखारीर पसरा पाखरे ठिया होइतिबा बेले बुढ़ा निर्बाक होई बोहटीर सुंदर रूप को देखुतिला। केतेबेले बुढ़ा मुह खोली माँ आखि शंखा नेबु ने बोली कहला। बोहटी को माँ डाकी हेतु बुढ़ार छाती कुंठे मोट हो जाता। बुढ़ा संखारी बोहटी को माँ डाकी तार छाती कुंठे मोट हो जाता। 8 नंबर प्रश्न, बोहटी संखारी बुढ़ा को क्यों शंखा अच्छी बोली पचारिला? उत्तर, बोहटी संखारी बुढ़ा को आसमान तारा शंखा अच्छी कि बोली पचारिला। आसमान तारा शंखा अच्छी बोली बोहटी पचारिला। पाखरे जो शंखा सब थिला तार नाम लेख। उत्तर, संखारी बुढ़ार पसरारे रंग झिलिरी बौल फुलिया बिछामालिया चून टिपी आदि शंखा थिला। नेक्स्ट प्रश्न, शंखा पिंधाइबा को जाई बोहटीर हाथ देखि बुढ़ा कौन भाविला? उत्तर, शंखा पिंधिबा को बोहटी हाथ बढ़ाई देबारु चंपा कढ़ी परी आंगुल युक्त सुंदर सुगोल हाथ को देखी बुढ़ा भाविला से हाथटी कौनसी मनीषर ना क्यों कारीगर ठाकुर गढ़ी। ता प्रश्न, शंखारी बुढ़ा ता मलिया रुक्ष हाथ रे कौन धरबा को साहस कला नहीं? उत्तर, चंपा कढ़ी परी आंगुल थिबा बोहटीर सुंदर सुगोल कमल हाथटी को शंखारी बुढ़ा ता मलिया रुक्ष हाथ में धरबा को साहस कर। बुढ़ाटी निजर मैला हाथ में बोहटीर सुंदर हाथ को धरबा साहस कर।
ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଢ଼ା ବୋହୂଟିର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବା ବେଳେ କାହିଁକି ସତର୍କ ହେଉଥିଲା? ବୋହୂଟିର ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ହାତ କାଳେ କଟିଯିବ, ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ଏହି ଭୟରେ ବୁଢ଼ା ବୋହୂଟିର ହାତରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଉଥିଲା। ବୁଢ଼ା ବୋହୂର ହାତ ଯେମିତି ନ କଟିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାବଧାନତାର ସହ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧଉଥିଲା। ଶାଶୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଶଙ୍ଖାର ଦାମ ଯାଚିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର ଶାଶୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଶଙ୍ଖାର ଦାମ ଯାଚିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ମନା କରିଦେଇ କହିଲା, ନା ନା, ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ଦେଇଛି, ମାଆଠୁ କ'ଣ ଦାମ ନେବି? ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଲାଗି ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇଯିବି ନାହିଁ। ସେ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ନାଇଁ କରିଦେଇଥିଲା, ନିଜ ମାଆଠୁ ଦାମ ନେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ପ୍ରତି 2-3 ଦିନେ କାହିଁକି ବୋହୂଟିର ଗାଁକୁ ଆସେ? ଉତ୍ତର ବୋହୂଟିକୁ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବା ପରେ ବୋହୂଟି ପ୍ରତି ବୁଢ଼ାର ଏକ ଅନାବିଳ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ପ୍ରତି 2-3 ଦିନେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି କରିବା ବୁଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଆସେ ତା ମାଆକୁ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବୋହୂଟିକୁ ନିଜ ମା ଭାବିଥିବାରୁ ବୁଢ଼ାଟି 2-3 ଦିନରେ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ଶଙ୍ଖା ବିକିବାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶଙ୍ଖା ବିକା ତାର ଜମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। 15 ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀର ଡାକ ଶୁଣିଲେ ବୋହୂଟି କ'ଣ କରେ? ଧର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀର ପାଟି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ବୋହୂଟି କୁଆଡ଼େ ଥାଏ ଦୁଆର ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ାଟି ଥରେ ଚାହିଁଦେଲେ ତା ମନ ପୁରି ଉଠେ, ସେ ଫେରିଯାଏ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଢ଼ା ଡାକ ଶୁଣି ବୋହୂଟିର ଆସିବାକୁ ଡେରି ହେଲେ ଦାସୀ କ'ଣ କହେ? ବୁଢ଼ା ଡାକ ଶୁଣି ବୋହୂଟିର ଆସିବାକୁ ଡେରି ହେଲେ ଦାସୀ ହୁରି ପକାଏ, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ତୁମ ବୁଢ଼ା ପୁଅ ଆସିଲାଣି। ଦାସୀ ଏମିତି ହୁରି ପକାଇଥାଏ। 17 ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ବୋହୂଟିକୁ ଆସମାନ୍ତର ଶଙ୍ଖା କେବେ ଦେବ ବୋଲି ଭାବିଛି? ଉତ୍ତର ବୋହୂର ଆସମାନ୍ତର ଶଙ୍ଖାରେ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଣି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ସେ ଶଙ୍ଖା ଆଣି ବୋହୂକୁ ଦେବ ବୋଲି ଭାବିଛି। ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆସମାନ୍ତର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବାରୁ ବୁଢ଼ା ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ଶଙ୍ଖା ଆଣି ବୋହୂକୁ ଦେବ ବୋଲି ମନସ୍ଥିତ କରିଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର କାହିଁକି ହେଲା? ଉତ୍ତର ବୈଶାଖ ମାସ ଖରାରେ ସବୁଦିନ ବାଟ ଚଲା ଓ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଜ୍ୱରରେ ବୁଢ଼ାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୈଶାଖ ମାସ ଖରାରେ ନିତିଦିନ ପାଣି ବାଟ ଚଲା ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଢ଼ା ନିଜେ କାହିଁକି ଓ କିପରି ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା? ଆଉ କିଏ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରିଦେଲେ ତା ମା ମନକୁ ପାଇବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଢ଼ା ଜ୍ୱରରୁ ଉଠି ଅତି କଷ୍ଟରେ ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ିଲା। ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି, କାରଣ ଏପରି ଗଢ଼ଣର ଶଙ୍ଖା ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଉତରି ନଥିଲା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାର ବାଟ ଚାଲିବାର ମନୋବଳ କିପରି ଆସିଲା? ଉତ୍ତର ଶଙ୍ଖା ତିଆରି ପରେ ବୁଢ଼ାକୁ ରାତିସାରା ନିଦ ନଥାଏ, ହେଲେ 5 କୋଶ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ସେ ଅସମର୍ଥ। ମାଆକୁ ସେ ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ମାଆକୁ ଦେଖିପାରିବ? ତା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ? ତା ମାଆର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ବଳ କାହୁଁ ଆସିଗଲା। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବୁଢ଼ା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇଲା। ନିଜ ମାଆକୁ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ବୁଢ଼ାଟିର କାହୁଁ କୁଆଡ଼େ ବଳ ଆସିଗଲା। ସେ ଗାମୁଛାରେ ଶଙ୍ଖ ମୁଠିକୁ ବାନ୍ଧି ନିଜ ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। 21 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ାର କେଉଁ କଥାରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ? ଉତ୍ତର ଅତି ସରାଗରେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ବୋହୂଟିର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକିଲା। 2-3 ଥର ଡାକିବା ପରେ କେହି ନ ବାହାରିବାରୁ ବୁଢ଼ା ଅତି ବିବ୍ରତ ହୋଇ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ବୁଢ଼ାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାଆନ୍ତାଣୀ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବୁଢ଼ାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର ବୁଢ଼ାର ବିବ୍ରତ ଡାକରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଅତି ଦୁଃଖରେ ଅନୁନୟ ହୋଇ ବୋହୂଟିକୁ ଥରେ ଦେଖିବ ବୋଲି କହିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବୋହୂ ସହ ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାର କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା? ଉତ୍ତର ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବା ପରି ଲାଗିଲା। ତାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଥରଟିଏ ମାଆକୁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ଶେଷ ଥର ବୋହୂଟିକୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ତା ରୂପ କିପରି ଥିଲା?
ରୂପଭେକ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବୋହୂଟି ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଆସି ଠିଆ ହେବା ବେଳେ ତା ପାଦରେ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ମୁହଁଟି ହସ ହସ ନଥିଲା। ସେ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ ପକା ଦକ୍ଷିଣୀ ପାଟ ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା ଥାନା ଲୁଗା। ତାର ହାତ ପାଦ ସବୁ ଲଙ୍ଗଳା ଥିଲା। ବୋହୂଟିକୁ ବିଧବା ବେଶରେ ବୁଢ଼ାଟି ଦେଖିଥିଲା। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୋହୂର ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖି ବୁଢ଼ାର କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ତର ବୋହୂର ବୈଧବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଘୂରାଇ ଦେଲା। ସେ ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ତାପରେ ଭୋ ଭୋ କରି ରଡ଼ି କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୋହୂଟିକୁ ଦେଖି ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ଶେଷରେ କ'ଣ କଲା? ଉତ୍ତର ଆଭୂଷଣହୀନ ବୋହୂର ବିବ୍ରତ ରୂପ ଦେଖିବା ପରେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଅତି ଯତ୍ନରେ ନେଇଥିବା ଶଙ୍ଖ ମୁଠକୁ ଗାମୁଛାରୁ ଖୋଲି ସେଠାରେ କଚାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲା, ମାଲୋ, ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? କ'ଣ ଏଇ ତ ଦେଖିବା ଲାଗି ଲୋ ମା? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।